वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर के तलाटी ऑफिसर का अब आंदोलन चलते चलते पूरे 8 दिन खत्म होने लग गए, मगर अब तक कोई भी संबंधित अधिकारी यहाँ पर अब तक नहीं आ पाया। मगर इन्होंने इतने तलाटी आकर यहाँ पर तहसीलदार ऑफिस के आगे यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं, सत्याग्रह बैठे हैं। सब अपना कर्तव्य, इतना जिम्मेदारी का कर्तव्य है वो छोड़कर यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं, मगर सरकार के कोई भी एक राजनीति के एमएलए कांग्रेस के अब तक यहाँ पर आकर कोई भी नहीं पूछ पा रहा। आखिर क्यों तलाटियों को ये मुसीबत क्यों झेलना पड़ रहा है? आखिर क्यों इन पर इतना मुसीबत मंडराना पड़ रहा है? जहां पर इन्होंने कर्तव्य निभाने के लिए जाते हैं वहां पर ना इनको चेयर है, ना लैपटॉप है, ना कोई सरकार से कुछ भी नहीं है। आखिर कैसे कर्तव्य निभाएंगे? उन्होंने सरकार को न बंगला मांग रहे हैं, ना मोटर गाड़ी मांग रहे हैं, ना दौलत मांग रहे हैं, ना शोहरत मांग रहे हैं। वो अपने कर्तव्य के लिए सरकार से जो मांगना चाहिए वही मांग रहे हैं, मगर कोई भी कांग्रेस सरकार के एमएलए, एमपी या तो कोई यहाँ पर मंत्री अब तक आकर ना इनको कुछ पूछा है और ना इनको इनकी मांग के लिए ना कोई समझा है। अब इस पर बीजेपी मुखंड विजू गौड़ा पाटिल यहाँ पर आकर इनकी दुख सुख को समझकर और इनको वादा कर रहे हैं ये, ताकि अब कांग्रेस सरकार सब ऑफर जाकर, यानी कि जो भी ऑफर दे रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, फिर से बीजेपी सरकार ही आ जाएगी, तब हम आपको जरूर साथ देंगे। अब तो ये तो कहने लग गए हैं, मगर जो आज राजनीति में आज सरकार है, उन नेता कहाँ चले गए? वो राजनीति के एमएलए कहाँ चले गए? आज उन्होंने क्यों यहाँ पर आकर नहीं पूछ पा रहे? अब जनता की हालत को कौन समझेंगे? जिसको मरण पत्र चाहिए, जिसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ना जाने ऐसे बहुत सारे लोगों को जरूरत है। आज वो जरूरतमंद चीज के लिए जिन्होंने जरूरत है, आज वो आंदोलन पर बैठे हैं और वहां पर किसी ने आकर ना कोई इनको मरण पत्र दे रहे हैं और ना कोई जाति प्रमाण पत्र देने लग गए हैं, और जो भी जरूरतमंद चीज है वो आज किसी जनता को नहीं पहुंच पाने लग गई है। जब सोचो, जब सरकार के एक तलाटी लोगों ने ही आंदोलन कर रहे हैं, उनको ही सरकार नहीं पूछ पा रही, तो इनका ही ये हाल है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा और आम जनता का क्या होता होगा जिंदगी? क्योंकि ऐसे ही लोग यहाँ पर आंदोलन पर बैठ गए तो जनता को कौन साथ देगा? तो सोचना इसी पर लगता है। जब इन्होंने सरकारी एक अफसर बनकर, एक तलाटी बनकर सारे गांव शहर के काम करने वाले ही आंदोलन पर बैठ गए, इनके ही ये हाल है, तो मिसाल नहीं होता है तो आम जनता का क्या हाल होगा? यहाँ पर तो कर्नाटक में बहुत सारे बड़े बड़े राजनीति मंत्री, एमएलए, कानून मंत्री है, वो कोई भी आकर नहीं पूछ पाए, मगर यहाँ पहले व्यक्ति, पहला लीडर वही है विजू गौड़ा पाटिल। उन्होंने ही आकर यहाँ पर पूछा है और इनको समझ लिया है, और इनको ये भी बोल दिया है कहीं तलाटियों पर केस भी दर्ज हो चुके हैं, ताकि कहीं गोलमाल कागज पत्रों में शामिल है, ताकि हम भी यही कहते हैं किसी जिंदगी जायदाद के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपनी मेहनत से कमाया हुआ होता है, ताकि उस पर कुछ तलाटी, कुछ सब रजिस्टर ऑफिस में कुछ ऐसे दलाल बन गए हैं ताकि वो किसके जमीन किसके नाम पर कर देते हैं, ताकि इसलिए आज विजू गौड़ा पाटिल वही कह दें कई लोगों पर एफआईआर भी हो गया है, ताकि ऐसा ना करें, ताकि आप पर जनता इतना विश्वास रखते हैं, ताकि वो विश्वास आप कहीं खो ना जाए। ताकि विजू गौड़ा पाटिल कहने का बिल्कुल ही सच है, ताकि आज की जमीनें बचाना इतना मुश्किल पड़ गया है, ताकि कब किसके नाम हो जाते हैं पता नहीं है। ताकि ऐसे लोगों से ही, ताकि कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग राजनीति के लोगों के गुलाम बन गए हैं, कुछ लोग राजनीति में भेष में रहते हैं, वो गुंडागिरी करते हैं, वो उन लोगों की गांव गुलामी करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कभी विश्वास ना रखें, ताकि आप जनता की सेवा करेंगे तो वो जरूर आपको साथ देंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿ. ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ
ಕುರ್ಚಿ ತಗೊಂಡ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಂದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಮುಷ್ಕರದ ಫಲ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದಂಥ ಚೇರ್, ಕುರ್ಚಿ, ಟೇಬಲ್ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 21ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ 15-20 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇದೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ಇಲಾಖೆದು. ಮತ್ತು ಈ ಪಾವತಿ ಖಾತಾ ಆಂದೋಲನ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತಾದವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಉತಾರಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆ ಉತಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಹೆಸರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಾರಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಮೋಟೋ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ವಾರಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಾಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮವರು ಒಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾರ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ KCSR ನಿಯಮ 16A ಉಪಖಂಡ 2 ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗಿದ್ದವರು ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಹಾವೇರಿ ಈ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಕಲಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಸರ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಸರ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮ್ಮದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವೇತನನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದು, ಜಾಬ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಮಾಬಂದಿ ದಫ್ತರ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 21-23 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿದೆ ಸರ್. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್.
ಮುಂದಾಳತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಅವಾಚ್ಯ ಮಾತಾಡಿರ್ತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೌತಿಕ ಖಾತಾ ಆಂದೋಲನದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇ ವಾರಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ವರ್ಕ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲಾಟಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಸೌಜನ್ಯತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. FIR ದಾಖಲೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಲೇಜ್ ತಲಾಟಿಗಳು ಎಷ್ಟು? 250 ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 15-20 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಅವರು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಬಿಡೋನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ತಲಾಟಿಗಳಿಗಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸುಮ್ಮ ಹೋಗೋದು, ಮಸೂತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಂದಿರೋದು, ಗುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಂದಿರೋದು, ಬೇಲಿಗುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಂದಿರೋದು, ಚಂದ ಲೇಡೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸತತವಾಗಿ 8 ದಿವಸ ಸತತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಜರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೆಂಗದ, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೌನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಲಾಟಿಗಳು, ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತಲಾಟಿ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ತಲಾಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ದೆವು. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗನ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲಾಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಂದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅದು ನೀವು ಅಂದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಗಿಡದ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತು ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆಯೋರು ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲೇದಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಲಾಟಿಯವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿಸಿದವರು ತಲಾಟಿಗಳು, ಟೀಚರ್ಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಉತಾರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ್ಯಪನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರದ್ದು ವಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದದ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟು ವಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದದ. ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗಳು, ಒಂದು ತಲಾಟಿಗಳು. ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಮೈ ಮರೆತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದರ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ, ಚೌಡಿಗಳ ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ಚೌಡಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು,
ಆ ಚಾವಡಿಯ ಒಳಗ ಒಂದು ಹೋಗಿ ತಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೌಡಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚೌಡಿ ಅದ. ಆ ಕಾಕಂಡಿಕೆ ಚೌಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲಾಟಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಡುವಣಿ ಒಂದದ, ಬಬ್ಲೇಶ್ವರದಾಗ ಅದ. ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಇಲ್ಲ, ಕುರ್ಚಿ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಅದಾವ, ನೀವೇ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಂತರೂ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಿವಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ನಂದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನು ನೀವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಮನವಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು 24x7 ನೀವು ಯಾವ ತಲಾಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಮಾತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಉಳ್ಯಾಕತ್ತಾವ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆದರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಯಾರ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರ್ದು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೈತಿ, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಭಾಳ ಆಗ್ಯಾವ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಈಗ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್, ಆದರ್ಶ ನಗರದಾಗ 16 ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇವತ್ತು ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಉತಾರಿ ತಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಂದೊಂದು ಪತ್ರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ BY ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ರಿ, ಎರಡೂ ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟೋಕೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ವಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದದ. ಇದ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದರೊಳಗೆ 50-50 60% ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸತತವಾಗಿ 8 ದಿವಸ ಕೂತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ನೀವು 8 ದಿವಸ ಕೂತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ನಾ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದೇ ಅದ, ನಾವು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಆಯ್ತದ. ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಯಾರು ಬಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ನಿಮ್ಗೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜುಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕೇಳೋ ಗಿರಾಕಿನೂ ಭಾಳ ಅದಾವ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ, ನಾ ಬಂದು ಹೋದ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ. ಇದು ನೀವು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೋರಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ತಲಾಟಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BY ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪತ್ರನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮನೆಯೊಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ, CM ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಕ್ಕ, ನೀವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇವೆರಡೂ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಸದಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ದುಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳದ್ದು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ
ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಜುಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಖರೀದಿ ಆಫೀಸ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು 7:00 ಖರೀದಿ ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ 7:00 ನಮ್ಮದು ಹೇಳ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಐತಿಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು 7:00 ಖರೀದಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ನೀವು ಖರೀದಿ ಆಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ FIR ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಅವರು FIR ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿದ ಜಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಅದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ FIR ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್. 2017 ಒಂದು ಸಂಸತ್ತೊಳಗ ಅಧಿವೇಶನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದು P. ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅರ್ಜಿದಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ನೌಕರದಾರ ಮೇಲೆ ಇದು ನೌಕರಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ 10-12 ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್. ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ದಿನಕ್ಕೆ 400ರಿಂದ 500 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್. ಈಗ ಸಕಾಲದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 21 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾವಲ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ಮೂರ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಜನರ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ತಲಾಟೆ ಅವ್ರ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಒಂದ್ ಗಿಡದ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತಿರ್ತಾರ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈಗ 50% ಸರ್ 50% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೌಚಾಲಯ ಅದು ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ತಲಾಟೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ರ ರೈತರು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಚೌಡಿಗೆ, ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಚೌಡಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ SC ಮಂದಿಗೆ ಬಬಲೇಶ್ವರದಾಗ 25 ಮಂದಿ ಗಾಡಿ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟ್ರ್ ಬೊಮ್ಮೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವು ಮೊನ್ನೆ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ರಮೇಶ್ ಜಿಗ್ನಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದವ. ಏನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗುತ್ತಾನ ನಿಮ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಹಾಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ಗಳು ಸರ್ 25ರಿಂದ 30,000 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಪ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಳೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ ಸರ್. ಅದ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್.
21 ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆನ ಹೆಂಗ್ ಇಡಬೇಕು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಗ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ತಂದೆನ ಹೊಡೆದು ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಹಾಕೋದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತಲಾಟಿಗಳು ಸರ್ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾದ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಸರ್. ಆಧಾರ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಾಟ್ ಅದು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಅವ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದು ನೀವು ತಲಾಟಿಗಳು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಎದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಏನು ತಿಳಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಶಾಣೆ ಅವನ ಅಡ್ನಾಟದ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಲಾಟಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕೇ. ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, ಚೌಡಿ ಬೇಕು, ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಸಕಟ್ ನಾವ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾವ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ರೈತರದ್ದು ಒಂದ್ ಏನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಸಕಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕು ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜಯಪುರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ, ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಾವು 2ನೇ ಹಂತದ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ 1ನೇ ಹಂತದ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮತ್ತೆ ನಾವು 2ನೇ ಹಂತದ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 10/2/2025 ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಕರದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಬೇಗನೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಇಲಾಖೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಳಹಂತದ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ. ಅಂಥ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಲಕರಣೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 15-20 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ
ಕುಟುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಯಜಮಾನದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಯಜಮಾನ ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ 1 ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವಂಥ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನೀಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ FIR ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು FIR ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ರೀತಿ FIR ದಾಖಲಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು KCSR ನಿಯಮ 16A ಉಪಖಂಡ 2 ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ, ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಡಲೂರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇದು 8ನೇ ದಿನ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಈಗ ರಾಜಕೀಯದೊಳಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದೇವಾನಂದ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿವೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಮುಷ್ಕರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ? ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಮುಷ್ಕರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರ್ಬಿ ಸರ್.